ในได้จะมีจูนบอกว่ายังกึศประดอยbị khang mục đo khang càoนี้kiaยังมีประดอยประมาณจะไกลสักไมล์แต่tuổi80 chân buồnไกลสักไมล์แต่kiaยังอันนี้เป็นตัวเพียบยังมือbị khang càoจังkiaอุปทานสลานี่ยังมีประเวณประมาณจะไกลสัก3 ไมล์53 ไมล์ป่ะจังนี่คือตัวเพียบมือbị khang cào haiนี้คือจิตตะเพียบมือไปจำเฮียงมาคางเตียดในตึกขังเชิงนี่คือจะรูปเพียบยังมือไปเลยtrongบ้านในกรมการนี้ก็คงปงศักดิ์ศาสตร์แทนได้ของปีกลุ่มเลียดที่หนึ่งสลักตึกทำไปกึศหาตายยังกูตกลมโฮปันน้าทำไปไอเป็นมินพิธีบอลเตียนนั่งมนุษย์จานนี้อาจมักโชว์ในตีเลียในขังบกตึกนั่งบ้านอาจเคยพิธีเซ็งบ้านจังนี่คือจีรูปเพียบแต่ยังมือไปเลยที่ยังเวียนเจาะโจขังมกให้ยังเวียนพลาซาเวียนลำโพงวยในขังมกที่นั่งทมแต่อัญญาณยังอาจเคยพิธีเซ็งเวียนเพียบงีสัวในขังมกที่นั้นให้ยังเวียนเพลกัดมาขังกราวแต่พิธีให้ตึมนี่ยังเวียนสระตึกในขังเซ็งได้ให้ที่ยังคือเวียนรูปเพียบจีบใบชงโดยในขังรูปเพียบนั้นให้ทราบชอบอย่างบุญที่อุปทานอัศลาในบิขังกราวให้เมียนกระเจาะสกายไลน์ในขังเลือได้ดำใบเอาผลลือโจเลยกับน้องที่นี่จีเฟสลมฮออะไรกระตูเตียนหานั้นยังมันจำปัดบางเพลิงในปีไงคือจะการส่องใจทำโปรมวยฟองได้พอต่อมาเทียบส้มบางหายในตึกเพียบรูปเพียบในตราตัวในรูปเรียงที่ขังกราวบ้านนี่คือจีรูปเพียบเกียร์แต่ยังมือปีศาจตึกตื้อยังเคยตึกเพียบแบบนี้บ้างจังในตีตั้งอะไรนี่แบบphânยังthưศาสตึกยังอาจthưกรรมเฟ้งสำหรับกุยจำนวนใบกรรมหรือก็จำนวนปรามกรรมของได้trongบาทโยธาผ่าผ่าจะใบกรรมลมโอมสำหรับพุทธบริษัทเฟอร์พิธีเฟ้งโดยจีบได้ปฏิบัติจะดาวนั่งอาจกุยในเรือนั่งเฟอร์พิธีเฟ้งบ้างให้ชอบจมูกนึงที่อุปทานอัศลาปีขังกราวนี่บ้างนี่คือเชียร์ตึกเพียบยังมือปีขังมกยังเคยลมพอในขังมกกับที่แต่ขันใจจะเรียงลมพอนั้นโดยเพลย์แต่บอดแต่เพลย์นี่คือเพลย์ตรองเป็นขังกราวแปรวิเฮียบ้างให้ขังมกนั้นก็ยังเวียนลมอโดยประโกศิมาของไทยนี่คือจิตตะเพียบในเปรตไตรจังในเปรหลังเงี้ยtớiเคยจิตตะเพียบกี่แบบนี้มานี่จิตตะเพียบสมเพียงให้รูปเพียบคลานี่กี่นี่คือจิตตะเพียบปีเลอยังบ้านทรงกรุ๊ปจิเมียบจูนพองได้ท่าแต่เอาไว้ได้พี่ยมบ้านเลิกท่าเจตุสนาเตียนในสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาได้ยังบางเฟื่อธาปัตติรูปกรรมจมพูตัวได้พุทธศาสนาทางอ้อนต้องไปโจลขนมอาเกียที่มวยคือโดยยังบางเลยจังท่าเกียนั่งเรียนเรียงของใบชงดำนางเอาอัฐยังที่ขมิ้นแตงใบชงใบไล่ที่ขมิ้นแตงของใบนั้นตรบานกุ้มประฟอบโจลนี่ลานตัวเลยนี่ได้เมียนกระไหลจูบเนี่ยมวยในขังเลยนี่บานิธาเชียดำนางเอาการูปรวมสามกีขมิ้นก็โดยเชียดำนางเอามัชฌิมะประเดปฏิได้บานิธากาดาวตามเพลย์กระดาในชงมวยนั้นบานตะกันกระไหลมวยคือแปลงให้เปลี่ยนในทางเลยนี่จังตัวหนักของนัดเยอะคือยังจองเลิกนอกแบบหนึ่งให้องทอมวยในอัฐยังที่ขมิ้นแตงผมใบนั้นโดยยันยงปุตโบฟัดบานเชื่อพายเมียนสามาตเทสามาสังกปะสามากัมมันตะสามาวิจาสามาชีวะสามาวิเยมะสามาสเตสามาสมาธิจะดาวนั่นคือจะองทอในอะไรเงี้ยองไว้trongบาทโยธาในขนมกาเรียบจอมนั่นคือยังโยกลุ่มรูหรือก็ตู้หน้าเตียนในการดีไซน์นั่นแบบหนึ่งนะนี่คือจิตตะเพียบตัวยุบยังมือไปเลยอากาศให้ประตอบมาเทียบคือจีติตะเพียบขังขนองเกียขณะที่ปฐมยมกะนา
trong ba phong ra thành cùng quân cha đời dịch đây group cả là cùng cua phong group Prathera Mathera vài cùng Prathera Mathera group là on buồn lơ phong group lục cừu phong đài miền kết để vô hai bàn một từ bạc còn hai bàn chụp lục cừu to là tì vọt mình đi ra tận Aram đi phong ở con lục cừu hay phong group chuẩn bị phu lục dây lục ta nhìn nhôm cột bò sátទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះដែលបានការអនុញ្ញាតពីគុណចាស់ក៏ដូចជាលោកគ្រូដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារនេះធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាទៅលើគម្រោងសាងសង់អគារធម្មវិមានមែនទេដោយសារយើងទឹកមកសិក្សាហើយគម្រោងទស្សនៈទានចឹងការរៀបចំកណារៀបចំមកល្មមដើម្បីបានយល់ជ្រាបអំពីកម្មវត្ថុនិងគោលបំណងខ្លះដែលក្រុមការងារយើងបានសិក្សាជំហានបឋមនៅក្នុងការគិតគូរទៅលើការកសាងនៃអគារនេះដែរខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការអង្គុយនៅក្នុងការស្រួលធ្វើការអធិប្បាយកណាជាបឋមទៅដែរក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញទៅលើប្លង់ស្ថាបត្យកម្មអគារវិមានតែវិមានធម្មវិមានដែលកណាខ្ញុំបាទគិតថាមិនត្រឹមតែជាសំណង់បេតុងដ៏ប្រណិតមួយនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអគារនេះក៏នឹងដើរតួនាទីជានិមិត្តរូបនៃការរួបរวมពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់ផងដែរតែសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាមួយដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍ច្រើនជាពិសេសគឺនាំមកនៅប្រយោជន៍សម្រាប់តកូនតចៅយើងទៅថ្ងៃក្រោយតទៅទៀតពួកអីមិនចេះការបប្រតិបត្តិការសិក្សារៀនសូត្រគឺយើងត្រូវការចាំបាច់នៅអគារសម្រាប់ជាទីកន្លែងសំគួរមួយសម្រាប់យើងសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗផងដែរនៅក្នុងការសិក្សាប្លង់ទស្សនៈទានស្ថាបត្យកម្មនេះផងដែរគឺយើងដឹងហើយថាពុទ្ធសាសនាគឺជាគ្រឹះនៃសិលធម៌ក៏ដូចជាដួងព្រលឹងនៃវប្បធម៌ខ្មែរយើងដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងមាំនៅក្នុងសង្គមជាតិរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងស្មារតីមួយដែលយើងលើកកម្ពស់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្ដល់នៅទីកន្លែងគោរពសក្ការៈដ៏សមរម្យសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយនៅក្នុងការគោរពបូជាផងដែរទើបការកសាងអគារធម្មវិមាននេះបានក្លាយទៅជាកម្មវត្ថុមួយសំខាន់សម្រាប់វត្តមនីរតនារាមដែលយើងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនានិងសង្គមយើងផងដែរនៅក្រោមការដឹកនាំដ៏ពងពោះរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការក៏ដូចជាលោកគ្រូសន្តិវិជាផងដែរដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីខ្ញុំបាទយល់ថាការកសាងវិមាននេះមិនត្រឹមតែជាការកសាងសំណង់បេតុងដែលមានសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលអាចប្រើប្រាស់នៅមុខងារបានច្រើនជាពិសេសការកសាងនៅទស្សនៈទានស្ថាបត្យកម្មមួយដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាអគារមួយសម្រាប់អនុវត្តសម្រាប់សិក្សាបប្រតិបត្តិនៅពុទ្ធវចនៈផងដែរគោរពជំរាបជូនផងដែរថាអគារយើងមានរាង8ជ្រុងហើយការសិក្សានេះក៏ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទស្សនៈទានពុទ្ធសាសនាយើងដែលហៅថាអធិង្គិកមៈអង្គ8ផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកនៅពេលបន្ទាប់ទៀតនេះហើយការកសាងនេះផងដែរដីយើងទាំងអស់មានធំជាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដីដែលយើងយកមកសិក្សានៅក្នុងការកំណត់ជាទីតាំងសម្រាប់អគារធម្មវិមាននេះគឺមានប្រមាណជា2ហិកតាទស្សនភាពទូទៅនៃគម្រោងរបស់យើងដូចខ្ញុំបានលើកចឹងថាឈ្មោះគម្រោងរបស់យើងលោកគ្រូបានប្រសិទ្ធនាមចំពោះអគារនេះថាជាអគារធម្មវិមានហើយមានតួនាទីជាអគារពហុមុខងារដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបដ្ឋានសាលាដែលនៅពីខាងក្រោយដែលមានចំនួន2ជាន់ហើយទីតាំងរបស់យើងដូចបានដឹងជ្រាបនៅទីតាំងនេះគឺវត្តមនីរតនារាមក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់កម្មវត្ថុនៃគម្រោងរបស់យើងគឺការកសាងអគារយើងចង់បានអគារមួយដែលមានទំហំសមស្របនៅក្នុងការបប្រតិបត្តិសិក្សា
នៅពុទ្ធវចនៈក៏ដូចជាការធ្វើសាសនវិធីផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងការសិក្សាអំពីតម្រូវការយើងមានទំហំអគារយើងប្រមាណជា51ម៉ែត្រ4ទឹកគុណនឹងប្រមាណជា88ម៉ែត្រស្ថិតនៅលើដីប្រមាណជា2ហិកតាហើយការរៀបចំហ្នឹងគឺការរៀបចំឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាធម៌ឬក៏ក្នុងទម្រង់នៃការបដិបត្តិឬក៏ពហុមុខងារនៅក្នុងការប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនៈពិធីផ្សេងៗដើម្បីបង្កើននូវគុណវុឌ្ឍក៏ដូចជាគរុកុសលក្នុងការសិក្សាហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានគុណភាពហើយនឹងផាសុកភាពផងដែរកម្មវត្ថុនិងគោលបំណងគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពធទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយធម៌ចេញពីវត្តជាពិសេសពីសំណាក់ព្រះគ្រូចៅអធិការក៏ដូចជាលោកគ្រូផងដែរដែលជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំនៅទីតាំងវត្តក៏ដូចជាការកសាងអគារនេះផងដែរហើយក៏ផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលជាទីកន្លែងធំទូលាយសម្រាប់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗផងដែរសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់អគារនេះនៅក្នុងផ្នែកសាសនាគឺដើម្បីលើកកម្ពស់គុណតម្លៃផ្នែកពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែរុងរឿងថែមទៀតតាមរយៈការរៀបចំកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាបដិបត្តិនៅពធដ៏សមរម្យមួយដែលជាមរតកដែលអាចទុកជូនជាមរតកសាសនាយូរអង្វែងតទៅបើផ្នែកសង្គមយើងវិញគឺជួយបណ្ដុះបណ្ដាលស្មារតីសាមគ្គីសិលធម៌និងការរស់នៅនិងការអប់រំផ្លូវចិត្តផងដែរបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកស្ថាបត្យកម្មវិញគឺអគារហ្នឹងនឹងคล้ายទៅជានិមិត្តរូបមួយក៏ដូចជាសមិទ្ធផលផ្នែកទេសចរសាសនាមួយដ៏តាក់ទាញសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរតាមរយៈរចនាបថស្ថាបត្យកម្មក៏ដូចជាភាពដោយឡែកនៃអគាររបស់អគារហ្នឹងហៅថាទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាអគារនេះផងដែរហើយដូច្នេះហើយទើបក្រុមការងារក៏ដូចជាគុណចាស់ចៅអធិការក៏ដូចជាលោកគ្រូដែរគឺយើងខិតខំសម្រិតសម្រាំងបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់របស់គ្នាដើម្បីយើងបានអគារមួយដែលមានសោភ័ណភាពហើយនឹងមានមុខងារប្រើប្រាស់សមស្របផងដែរនៅកន្លែងនេះជំរាបជូនផងដែរថាការកសាងនៅអគារសម្រាប់យើងបដិបត្តិនៅពុទ្ធវចនៈនេះខ្ញុំបាទយល់ថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបើយើងកសាងផ្ទះសម្បែងឬអគារផ្សេងយើងអាចបានភាពរីករាយនៅក្នុងយើងហៅអិទ្ធិលោកនៅក្នុងលោកនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវិនិយោគទៅលើការកសាងអគារនៅក្នុងវត្តខ្ញុំគិតថានឹងជាបច្ច័យមួយសម្រាប់យើងធ្វើប្លង់រឹងនៅក្នុងឋានសួគ៌ក្នុងអនាគតជាតិអញ្ចឹងការវិនិយោគក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារកសាងក្នុងវិស័យសាសនានេះគឺជាការរៀបចំប្លង់រឹងមួយឲ្យខ្លួនឯងយើងនឹងមានសេចក្តីរីករាយចិត្តនៅក្នុងអិទ្ធិលោកនៅក្នុងលោកនេះផងហើយនឹងបរលោកផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចូលរួមកសាងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាសនានោះវាមានគុណតម្លៃខ្ពស់ជាងអ្វីដែលយើងកសាងសំណង់ទូទៅមូលហេតុនៅក្នុងការកសាងអគារវិមានធម្មវិមាននេះដោយតាមរយៈការពិភាក្សាហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានកន្លែងនៅក្នុងការបដិបត្តិពធជាពិសេសព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកមានកន្លែងសមគួរសម្រាប់ទទួលចង្ហាន់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបដិបត្តិនៅពធក៏ដូចជាមានកន្លែងដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាការស្នាក់នៅបដោះអាសន្នផងដែរអញ្ចឹងកើតឡើងគឺដោយសារតម្រូវការជាក់ស្ដែងចំពោះការកើនឡើងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងការគោរពបូជាអញ្ចឹងបានយើងឃើញទីវត្តនេះទំហំដីហ្នឹងក៏កើនឡើងដែរមិនមែនចំនួនអគារកើនឡើងអញ្ចឹងដីក៏ត្រូវការកើនឡើងដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងក្រុមការងារយើងក៏នឹងធ្វើការចូលរួមសិក្សាប្លង់មេបន្ថែមទៀតដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងសិក្សាសង់អគារគម្រោងប្លង់អគារនេះសិនហើយគោលបំណងទី2ហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសិលធម៌តាមបែបពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមតាមបែបសង្គមទំនើប
bạn chẳng hay bằng cao nơi đi ròn đặc biệt mũi này cột pháp na nước non ca cô sang ở kia để mình ra china bọt sạp bọt cam này sát na hay sum rùa lo cách càng như phê đôi chia cách càng như rọt ba có đôi chia cái lấy nặng nơi phong đài ti vọt mũi bài chia miền sạ sầm khăn kháng ở bên đài dương miền ti cái lấy song sop mẹp pra pra nước non cách càng như rọt ba chia phê cá cục rồng có đôi chia cách càng như tu tư rồi bỏ vọt phong đài chân cá sọ cô sang ở kia nâng này thằng cào ni dân hai tha xa thom ở vị miềnนู้cô dân miền cái lại ngầm bón rọt ba môi chủng đuôn sầm rạp phơi cá pra pra non cá non cách càng như phên chả tôm chủng với non cá cục rồng ti tăng có đôi chia cá phấp phai và thò phong đài hay ti pram nóคือ phạp chọp hạ cung phên chủng muối nâng sát naนี่คือเชียโกลงรองทมในขนมกาโกฟางkiaจำได้ไอ้กรรมวัตถุระบบกลุ่มโรงโดยบานเลือกไปทางดาวเฮ้ยเฮ้ยนั่งโกลงรองระบบกลุ่มโรงนี่บ่อยยังยังปีตู้ฝนเตียนสถาปัตยกรรมนี่ขยมเลือกโยกองปีตัดเพียบตู้เตยนี่กลุ่มโรงฟันติจิตยังนั่งดอลกลุ่มโรงสถาปัตยกรรมคนยังบางจังตู้ฝนเตียนนี่กลุ่มโรงระบบยังนี่คือยังเรียบจอมมาเกียมุ้ยได้มีสปอนเพียบในสถาปัตยกรรมขมายทราบชอบสมุยนึงตู้ฝนเตียนในตู้ฝนกำนัดพุทธศาสนาระบอบยังจังในขนมนู้คือยังโจเตอร์เกียวแต่มันดองมันนึงโจดอลเกียวยังบาดสมกรุบจิมีบจูนแต่ปอนสมุยนึงตีตังรวมก่อนตีตังก่อนยังนี่คือทาตาอาเกียทอมวิเมียนนี่สัตว์ในตีนานึกน้องตัดเพียบเชื่อรวมนี่เชื่อตัดเพียบได้เมื่อปีเลอได้ยังโยตามกูโกลเมาส์ยังเคยทายังเมียนแกดได้ยังเมียนพระวิเฮียให้ตีตังได้ยังในมันดองไหลนี่ให้นั่งอาเกียบันอะไรให้นั่งกอดประครูในไหลนี้ให้อาเกียระบอบยังคือในไปข้างกลางนี่บานจังตึกไฮมุกคือเมียนเพลย์ในจีบคือบ่าวเพลย์จีบเพลย์สาธิตนะจังในจอบของมวยนั่งเพลย์สาธิตนะนั่งฟองได้อาเกียยังนี่ก็เมียนกากึศกูตะเลกาโกสังฟักตึกมวยได้ในขนมคลองเบยยังคือยังโยกอะโกนี่ได้เมียนกาประสบคนนี้ไปจุ่มนัดเจ็ดได้บุตรมาเจ็ดได้มาดอลเปรย์วิเฮียนี่ให้ประตอดเมนั้นก็ประกาศบ้านในสระตึกมวยทมได้ในจอมกระดาษนั้นกาโกฟางนิมิตรูปสระตึกมวยได้ยังหาทาจีนเอาแต่สระในขนมเรื่องในเทียนกระทาเฟยของพุทธศาสนายังกลุ่มเมียนในขนมปรุงบัญศาสนายังกลุ่มเมียนคือเมียนสระสำคัญนะทำไมเอากาโกฟางนั้นจอมจุ่มนัดกระดาษนี่กี้กาโกฟางประสาทมายังจีเช้าในใครที่มาเรียบนั้นกบานยกตึกนั่งจะโกยพองได้จังกาเมียนตึกสัตว์ในขนมตีตังอากีนั้นคือจะกาประกาศในปะยากามวยอ้อยดำบอลยังนี่คือเมียนเพียบจะจะละอไอ้อย่างที่ตึกนี่ก็ยังอาตราปราศจากศาสนาพิธีเช่นพองได้โดยจีประได้ปฏิบจะได้ก็แต่ปัญหาทมมือที่คือยังอาจีได้นั้นยงออกจากในตีเช่นที่ทำไปปราพระตามมันเลยกาพองได้จังสระนั้นทมให้สัตว์ในจอมอะในเจ็ดได้ให้นางเปรวิเฮียก็โดยจีอะในอากีทอมวิเมียนระบอบยังนี่พองได้การกึศกูจะบัดทอมฟันนั้นคือยังกึศกูแบบในถาทางบกคือเมียนตีทะเลมวยสำหรับปรบพิธีไอ้บ้านให้สระตึกให้นางกลายเฟยเตี้ยอันนี้จีการกึศกูบัดทอมฟันได้บ้างให้ยังโจมาดอลอากีระบอบยังวิ่งอากียังนี่บ่ยังกึศปีตีกะลาสอบทั้งอ้อบ่ตีกะลาปลาสมนองนั้นพอประมาณชีผมมวยปอนไม่กระเรยเชียงให้บ่ฟันในยังกึศปีตีกะลาสร้างซองประมาณที่จิตมาเมินไมตรเรคือผมบุญปอนผม850 ไมตรเรคือตุ่มหุ่มตีกะลาถึงมูลอากียังนี่คือยังเมียนการบางใจมุกเงียปลาปลาจีปีทมตีมวยคือในอากีอัตกาวนี้
kia dương miền thằng mục nó miền riêng chỉ ở cao đại miền của pua bị đan bị cào từ đó lỡประมาณจะ17 mét hai miền từ từng vì mặt khang tới mặt khangនេះประมาณជាជាង40 mét thìទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលើប្លង់ពុះដែលនៅក្នុងអាគារនេះគឺមានព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គធំមួយនៅចំបែបប្រភពទៅខាងកើតនេះនៅចំច្រកចូលខាងមុខនេះហើយមានប្រផ្នេនប្រមាណជា5 ម៉ែត្រ 4 ទឹកខាងក្រោយយើងមានឃ្លាំងមួយហើយនឹងមានវេទិកាមួយសម្រាប់ពិខុសង្ឃលោកគង់ប្រថាប់ក៏ដូចជាមានទីធ្លាលំហសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទធ្វើពិធីផ្សេងយើងអាចដាក់ពុទ្ធបរិស័ទបានប្រមាណជា 1000 នាក់ទាំងការរៀបចំគិតគូរទៅលើល្វែងបាំងសាទផ្សាយដែលព័ទ្ធជុំវិញនេះផងដែរនៅក្នុងករណីដែលមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចបើកទ្វារទៅប្រើប្រាស់ល្វែងបាំងសាទនេះសម្រាប់អង្គុយស្ដាប់ពធបានផងដែរហើយភ្ជាប់មកខាងក្រោយនេះគឺយើងមានអាគារយើងហៅថាជាឧបឋានសាលាដែលមានកម្ពស់ 2 ជាន់នៅក្នុងនោះគឺយើងបែងចែកជា3ចំណែកធំទី1គឺយើងមានចក្រានបាយទី2គឺយើងមានកន្លែងទទួលទានអាហារសម្រាប់ពហុហើយនឹងកន្លែងខ្វាត់អាហារសម្រាប់ប្រសង់ហើយក៏មានបន្ទប់ការិយាល័យមួយចំនួនហើយនឹងឃ្លាំងបន្ទប់ទឹកផងដែរនៅក្នុងនេះបាទនៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាយើងមានតម្រូវការបន្ទប់ទឹកអីថែមលើសពីហ្នឹងយើងអាចធ្វើនៅខាងក្រៅបានឬក៏ខាងក្រៅអាគារនេះក៏ប៉ុន្តែបន្ទប់ទឹកនេះគឺខ្ញុំយល់ថាគឺមានបរិមាណសមស្របសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាគារយើងប៉ុណ្ណេះយើងមានទីតាំង2ខាងនេះគឺមានបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ព្រះសង្ឃហើយសម្រាប់នៅខាងនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះសង្ឃក៏គិតថាគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយក៏យើងមានកន្លែងបដិសន្ធារកិច្ចមួយដែលយើងអាចមាន partition សម្រាប់ធ្វើការបាំងហើយនឹងកន្លែងគ្រប់សក្ការៈព្រះពុទ្ធបដិមានៅខាងក្រោយនេះផងដែរជំរាបជូនផងដែរថានៅទីតាំងនេះពេលទៅជាន់ទី2គឺយើងបើកជាលំហដែលយើងមើលឃើញដល់ដំបូល skyline ពីខាងលើមានពលឺអាចចូលមកខាងក្នុងបានអញ្ចឹងនេះគឺជាប្លង់ជាន់ផ្ទាល់ដីយើងហៅជាន់ផ្ទាល់ដីអញ្ចឹងនៅក្នុងជាន់ផ្ទាល់ដីយើងហៅទី1អាកន្លែង8ជ្រុងនេះយើងហៅល្វែងគ្រឹះដោយព្រះវិហារអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអត្តស8 ម៉ែត្រពីខាងក្រៅនេះមកទៀតនេះយើងហៅថាល្វែងរបៀងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅលើល្វែងគ្រឹះល្វែងរបៀងនេះ8 ម៉ែត្រទៀតបន្ទាប់ពីល្វែងរបៀងហើយគឺយើងមានល្វែងបាំងសាចនៅព័ទ្ធជុំវិញហើយមានទ្វារផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាគារខាងក្រោយនេះហើយអាគារខាងក្រោយក៏មានចដៅចេញចូលធំចំនួន2ផងដែរហើយនឹងក៏មានច្រកចេញ2ខាងមុខទៀតសម្រាប់ចេញទៅខាងនេះអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅច្រកចេញចូលអាគាររបស់យើង4ហើយយើងមានចដៅនៅខាងក្រោយនេះ2ផងដែរសម្រាប់ធ្វើការឡើងចុះទៅខាងលើទៅខាងក្រោមបាទនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីការបែងចែកមុខងារប្រើប្រាស់អាគាររបស់យើងដោយដែលខ្ញុំបានលើកហើយជានៅក្នុងអាគារសាលធម្មវិមានបានអាចដាក់មនុស្សបានប៉ុណ្ណាឬក៏អាគារឧបឋានសាលាជាដើមនេះណានេះគឺជាប្លង់ជាន់ទី2ឬក៏យើងហៅថាបើរាប់ជាន់ផ្ទាល់ដីហើយនេះជាន់ទី1ណាចឹងយើងថាយើងផ្ទាន់ជាន់ផ្ទាល់ដីជាន់ទី1ចឹងជាន់ទី1ខាងលើហ្នឹងគឺយើងមានជាលំហមួយដែលយើងបើកទៅដល់ខាងក្រោមចឹងពីដានកន្លែងនេះខ្ពស់ពីដានអាគាររបស់យើងនេះកម្ពស់មួយជាន់ប្រមាណជា4 ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងយើងមានកម្ពស់2ជាន់គឺខ្ពស់ដែរហើយខាងលើនេះគឺយើងមានលំហសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងមុខងារផ្សេងយើងនឹងរៀបចំតាមក្រោយទៀតក៏តែយើងអាចមានបន្ទប់ស្នាក់នៅយើងអាចមានសាលប្រជុំយើងអាចមានសាលបដិសន្ធារកិច្ចអីគឺនៅខាងលើនឹងបានតាមការឡើងចុះនៃចដៅទាំងពីរនេះហើយនឹងបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅខៀនជាប់ចដៅពីក្រោមដល់លើនេះបានចឹងនេះគឺជាប្លង់ជាន់ទី2ចំណែកឯប្លង់ពុះនេះបង្ហាញអំពីការពុះអាគារជា2យើងមើលឃើញសសរពីខាងក្រោមដល់ខាងលើនេះដែលមានកម្ពស់ប្រមាណជា18 ម៉ែត្រពីខាងក្រោមដល់ដំបូលខាងលើនេះជ្រុងចំកណ្ដាលនេះគឺជាកញ្ចក់
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលឺចូលមកក្នុងខាងក្នុងហើយនៅខាងនេះគឺជាមានលំហមួយសម្រាប់យើងឲ្យធ្វើឥតខ្យល់ដើម្បីឲ្យហើយនឹងកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញចូលឆ្លងកាត់តាមអគារនឹងបានបើយើងគិតពីទទឹងអគាររបស់យើងពីល្វែងបាំងសាច់ម្ខាងទៅម្ខាងនេះគឺប្រវែងប្រមាណជា51ម៉ែត្រ4ទឹកហើយខាងក្នុងពីដសខាងក្នុងនេះមកដល់ខាងក្នុងនេះសាច់ខាងក្នុងអគារ8ជ្រុងរបស់យើងគឺប្រមាណជា43ម៉ែត្រអញ្ចឹងអគារយើងធំអគារយើងមិនតូចទេគឺធំបាទហើយកម្ពស់អគារហ្នឹងក៏ខ្ពស់ដែរលំហអគារយើងដល់18ម៉ែត្រអញ្ចឹងអគារយើងនេះខ្ពស់ហើយអគារយើងសរុបគឺមានកម្ពស់ប្រមាណជា45ម៉ែត្រពីក្រោមទៅដល់លើបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនៈទានបន្ថែមនៅក្នុងការគិតគូរទៅលើទម្រង់អគារបែបនេះនេះគឺជាមុខភាពរបស់អគារដែលយើងមើលពីខាងមុខទៅហើយដោយខាងមុខនេះគឺយើងមានរចនាបថកំពង់ព្រះដាក់នៅក្នុងអគារនេះដែរហើយដោយសារនៅកំពង់ឆ្នាំងមានរចនាបថមួយគឺរចនាបថកំពង់ព្រះដែលនៅគៀកជាងគេជាមួយនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយខ្ញុំបាទយល់ថាការយករចនាបថកំពង់ព្រះហ្នឹងមករំលេចនៅលើហោជាងខាងមុខដែលប្រតិស្ថាននៅពុទ្ធបដិមាសំដែងនៅក្នុងចតុរង្គអសន្នបាតនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចយកឈុតឆាកកន្លែងហ្នឹងមកធ្វើជាក្បាច់ហោជាងហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃចកចូលខាងមុខអគារយើងឃើញថាអគារយើងទាំងទ្វារទាំងបង្អួចភាគច្រើនគឺយើងធ្វើពីកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យខាងក្នុងនេះគឺមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់មិនចាំបាច់ប្រើភ្លើងហើយក៏ពន្លឺនិងខ្យល់គឺត្រូវមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអគារនេះហើយការរចនានេះផងដែរក៏យើងបានគិតគូរទៅលើទស្សនៈទានស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងលម្អស្ថាបត្យកម្មខ្មែរយើងដូចជាកពូលប៉ាត់នេះដែលយើងសង្កេតឃើញនៅលើអគារផ្ទះខ្មែរជាដើមដែលគេដាក់នៅលើតពោលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកមករៀបចំដាក់ទៅតាមជ្រុងនីមួយៗរបស់មុំទាំង8នៃអគាររបស់យើងមានខាងលើមានខាងក្រោមជាដើមនេះហើយខាងលើហ្នឹងក៏មានរចនារូបទម្រគ្រុឌផងដែរហើយមាន skyline នៅខាងក្នុងនេះនិងគ្រឿងលម្អស្ថាបត្យកម្មទៀតទៅលើដើម្បីទ្រកពូលបុសបុកកពូលឆាត់រូតខាងលើនេះបាននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាយើងមើលពីខាងឆ្វេងខាងស្ដាំគឺមានរូបរាងផាក់ផែលគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលពីខាងឆ្វេងទៅពីខាងស្រះទឹកទៅគឺយើងឃើញអគារយើងធំដោយសារយើងនេះគឺខាងមុខអគារដែលចកចូលមកឡើងមកហើយនេះអគារចំហៀងនៃអគារធម្មវិមានខាងក្រោយនេះគឺជាអគារឧបដ្ឋានសាលានិងអគារដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងវាចម្រុះនោះអញ្ចឹងអគារនេះមានកម្ពស់2ជាន់ជាន់ទី1និងជាន់ទី2គឺក៏ជាន់តដីនិងជាន់ទី1ហើយនឹងមានដបូលទីរ៉ាខាងលើណានៅក្នុងនេះដែរជំរាបជូនបើសិនជាយើងគិតបដោយពីខាងមុខដល់ខាងក្រោយនេះអគារយើងមានបដោយប្រមាណជា90ម៉ែត្រហើយព្រោះ 88.9 90ម៉ែត្រអគារយើងហើយនេះទស្សនវិជ្ជាយើងមើលពីខាងក្រោយអញ្ចឹងអគារឧបដ្ឋានសាលានេះយើងមានប្រវែងប្រមាណជា 93.3 ម៉ែត្រ 53.3 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងនេះគឺទស្សនវិជ្ជាមើលពីខាងក្រោយហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមើលពីចំហៀងម្ខាងទៀតនៅទិសខាងជើងនេះគឺជារូបភាពយើងមើលពីលើខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារក៏កំពុងសិក្សាបន្ថែមដែរអំពីគម្លាតអគារនិងស្រះទឹកដើម្បីគិតថាតើយើងគួរទុកលំហប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យពេលមានពិធីបុណ្យទានហ្នឹងមនុស្សច្រើនគ្នាអាចមកឈរនៅទីធ្លានៅខាងមុខទឹកនឹងបានអាចធ្វើពិធីផ្សេងបានអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលយើងមើលពីលើអគារយើងមានចកចូលខាងមុខហើយយើងមានplaza មានលំហមួយនៅខាងមុខអគារហ្នឹងធំដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចធ្វើពិធីផ្សេងមានភាពងាយស្រួលនៅខាងមុខអគារហ្នឹងហើយយើងមានផ្លូវកាត់មកខាងក្រោយព្រះវិហារហើយទន្ទឹមនេះយើងមានស្រះទឹកនៅខាងឆ្វេងដៃហើយអគារយើងគឺមានរូបភាពជា8ជ្រុងដូចនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអគារឧបដ្ឋានសាលានៅពីខាងក្រោយហើយមានកញ្ចក់ skyline នៅខាងលើដែរដើម្បីឲ្យពន្លឺ
ចូលលើខាងក្នុងអាគារនេះជាផ្សេងលំហកន្លែងទទួលទានអាហារហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់បើកភ្លើងនៅពេលថ្ងៃគឺជាការសំចៃធម្មពលមួយផងដែរបន្តមកទៀតសូមបង្ហាញនៅទស្សនភាពរូបភាពនេត្រាទស្សន៍នៅរូបរាងអាគារខាងក្រៅបាទនេះគឺជារូបភាពអាគារដែលយើងមើលពីស្រះទឹកទៅយើងឃើញទស្សនភាពបែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅទីតាំងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងធ្វើស្រះទឹកយើងអាចធ្វើកម្មផ្សេងសម្រាប់អង្គុយចំនួន3កម្មឬក៏ចំនួន5កម្មប៉ុន្តែខ្ញុំបាទយល់ថាផាក់ផាជា3កម្មល្មមសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទធ្វើពិធីផ្សេងដូចជាបដែតប្រទីបអីជាដើមហ្នឹងអាចអង្គុយនៅលើហ្នឹងធ្វើពិធីផ្សេងបានហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាគារឧបដ្ឋានសាលាពីខាងក្រោយនេះបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាយើងមើលពីខាងមុខយើងឃើញលំហនៅខាងមុខអាគារដែលខណ្ឌចែករវាងលំហហ្នឹងដោយផ្លូវដែលបត់ដែលផ្លូវនេះគឺផ្លូវត្រង់ទៅខាងក្រោយព្រះវិហារបាទហើយខាងមុខហ្នឹងក៏យើងមានលំអដោយបកគោសីមាផងដែរនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃពេលរាត្រីអញ្ចឹងនៅពេលល្ងាចទៅឃើញទស្សនវិជ្ជាអាគារបែបនេះបាទនេះទស្សនវិជ្ជាចំហៀងហើយរូបភាពខ្លះនៃអាគារនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាពីលើខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបជូនផងដែរថាតើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកថាជាទស្សនៈទាននៃស្ថាបត្យកម្មពុទ្ធសាសនាដែលយើងបានធ្វើអដ្ឋាបតិរូបកម្មចំពោះទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នោះបញ្ចូលក្នុងអាគារទី1គឺដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងថាអាគារនឹងមានរាង8ជ្រុងតំណាងឲ្យអធិង្គិគមៈទាំង8ជ្រុងដោយឡែកពីគ្នាទាំង8ហ្នឹងត្រូវបានគុំប្រសពចូលគ្នាឡើងទៅលើនេះដែលមានកន្លែងជួបគ្នាមួយនៅខាងលើនេះបានន័យថាជាតំណាងឲ្យការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាក៏ដូចជាតំណាងឲ្យមជ្ឈិមបដិបទាដែរបានន័យថាការដើរទៅតាមផ្លូវកដាលនៃជ្រុងមួយហ្នឹងបានទៅកាន់កន្លែងមួយគឺព្រះនិព្វាននៅខាងលើនេះអញ្ចឹងទស្សនៈគំនិតយើងគឺយើងចង់លើកមកបែបហ្នឹងហើយអង្គធម៌មួយនៃអធិង្គិគមៈទាំង8ហ្នឹងដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយមានសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាកម្មន្តៈសម្មាវិជ្ជាសម្មាអាជីវៈសម្មាវិជ្ជាមៈសម្មាសតិសម្មាសមាធិជាដើមហ្នឹងគឺជាអង្គធម៌នៃអរិយមគ្គអង្គ8ខ្ញុំបាទយល់ថានៅក្នុងការរៀបចំហ្នឹងគឺយើងយកគំរូឬក៏ទស្សនៈទាននៃការ design ហ្នឹងបែបហ្នឹងណានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាពេលយប់យើងមើលពីលើអាកាសហើយបន្តមកទៀតគឺជាទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងអាគារសូមជម្រាបជូនផងដែរថាការតបតែងលម្អខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្គុំរបស់អាគារហ្នឹងទៅជាគ្រឿងលម្អតែម្ដងការធ្វើអាគារនេះគឺយើងអត់ចង់ធ្វើហើយយើងបិទមនាងសាលាដែលជាសម្ភារៈសំណង់ប្រើប្រាស់អត់បានយូរទេតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទឃើញថាសំណង់ដែលមានធម្មវ័ននៅក្នុងការប្រើប្រាស់យូរជាងគេហ្នឹងគឺសំណង់ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំណង់រឹងហ្នឹងឲ្យចេញជារូបរាងសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងលម្អស្ថាបត្យកម្មតែម្ដងទើបសំណង់ហ្នឹងគឺមានជីវភាពបានយូរជាពិសេសគឺសំណង់ពុទ្ធសាសនាយើងតែម្ដងហើយដូច្នេះហើយក្នុងការ design ការគិតគូរគ្រឿងផ្គុំសំណង់ហ្នឹងយើងអត់ចង់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈក្រៅពីបេតុងដើម្បីយកមកជំនួសទេដូចជាមនាងសាលាដូចអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងលម្អស្ថាបត្យកម្មexpose ចេញមកជាបេតុងហើយខាងលើប្លង់សេនេះក៏យើងក្រាលបេតុងផងដែរហើយនៅលើកម្រាលពីដានបេតុងហ្នឹងគឺយើងមានរូបទេវតានៅលើអាកាសទេវតាហ្នឹងគឺកាន់ផ្សេងគ្នាជាការថ្វាយនៅពោនឹងបាច់ផ្កាទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងមានបាច់ផ្កាមានកាន់បាំងសូកាន់បាំងសែងកាន់ខ្លោះ
កាន់ឆាត់រួតនិងកាន់ឧបករណ៍តន្ត្រីផ្សេងជាដើមនៅខាងលើនេះហើយពណ៌ខាងលើហ្នឹងក៏យើងយកពណ៌ផ្ទីមេឃដែរគឺជាការរៀបចំឲ្យមានគំនូរបុរាណខ្ញុំបាទយល់ថាមិនឲ្យស្កេស្កាស់ពេកទេគំតែយើងមើលទៅមានភាពសមស្របជាស្ថាបត្យកម្មសំណង់ពុទ្ធសាសនាជាទស្សនៈរួមហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេចូលមកដល់អគារហ្នឹងគេគិតថាគេបានចូលមកដល់កន្លែងមួយដូចជានៅក្នុងឋានទេវតាអញ្ចឹងដោយសារមានពពួកទេវតានិងទេពនិករផ្សេងនៅខាងលើអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលមកដល់ក្នុងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាទេពអប្សរហើយបើបត្រីគឺសុទ្ធតែទេពអប្សរហើយបាទឬក៏ទេវបុត្រដែរដោយសារដូចនៅក្នុងឋានទេវតាមួយយើងឧបមាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញពន្លឺដែលជះពីខាងលើមកនេះដូចជាពន្លឺនៃពុទ្ធិអញ្ចឹងបានន័យថាពុទ្ធិហ្នឹងគឺកំចាត់បងនៅអវិជ្ជាទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញពន្លឺដែលចូលពីខាងលើមកកំចាត់នៅភាពងងឹតហ្នឹងដូចជាភាពអវិជ្ជាអញ្ចឹងហើយការបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីអរិយមគ្គអង្គ8ក៏ដូចជាយើងហៅថាមជ្ឈិមបដិបទាដែលជាបេះដូងនៃពុទ្ធសាសនាយើងគិតថាបើយើងនិយាយពីពុទ្ធសាសនាដែលយើងខុសពីសាសនាផ្សេងហ្នឹងគឺខុសខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺកន្លែងតែពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងមានអធង្គិកមៈទាំង8ហ្នឹងតែម្ដងកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយរកឃើញនៅផ្លូវកដាលហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខុសពីព្រហ្មញ្ញសាសនាខុសពីសាសនាដទៃដែលអត់មានកន្លែងណាដូចកន្លែងផ្សេងអាចមានដូចជាការសម្រេចនៅឈានជាដើមការសម្រេចនៅឈានបើយើងមើលនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈហាក់ប្រហែលគ្នាចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអធង្គិកមៈទាំង8ហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគិតថាអធង្គិកមៈទាំង8ហ្នឹងគឺជាបេះដូងនៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងនៅចំកដាលគឺមានវេទិកាមួយសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃលោកគង់នៅក្នុងការប្រពៃពិធីផ្សេងហើយក៏មានពុទ្ធបដិមាអង្គធំមួយគុំតែគោរពជំរាបជូនផងដែរថាដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទក៏អត់ទាន់បានគិតគូរ design រួចរាល់ 100% ដែរមែនទែនត្រូវកែផ្នែកបល្ល័ង្កតបតែងលម្អផ្នែកខាងក្រោយឲ្យបន្ថែមទៀតហើយនឹងគិតគូរទៅលើការវិភាគសាគ្នាជាមួយព្រះគ្រូចៅអធិការក៏ដូចជាមួយលោកគ្រូផងដែរថាតើពុទ្ធបដិមាហ្នឹងអិរិយាបថឬក៏យើងហៅថាមុទ្រារបស់ព្រះអង្គយើងគួរយកមុទ្រាមួយណាដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាបឋមប៉ុណ្ណឹងគឺយើងយកព្រះអង្គទ្រង់សមាធិឬក៏ឈានមុទ្រាហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងដែលសាងពីសម្រិតមានប្រភ្នេនប្រមាណជា5ម៉ែត្រ4ទឹកកម្ពស់ប្រមាណជា6ម៉ែត្រ3ទឹកសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងជាបដោះអាសន្នសិនកណាហើយការសម្រេចហ្នឹងនឹងភាសាគ្នាតាមក្រោយថែមទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងអាគារនេះយើងឃើញទ្វារបង្អួចនៅជុំវិញកន្លែងនេះដោយសារមានវេទិកាអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើទ្វារយើងធ្វើជាបង្អួចក៏ប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលផុតពីវេទិកាគឺសុទ្ធតែទ្វារទាំងអស់អញ្ចឹងទ្វារទាំងអស់មានស្លាបព្រើលនៅខាងលើដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្យល់ហ្នឹងមានយើងហៅ cross ventilation ហ្នឹងឆ្លងកាត់អាគារហ្នឹងបានល្អហើយខាងលើនេះក៏មានស្លាបព្រើលយើងហៅកញ្ចក់ស្លាបព្រើលផងដែរដែលធ្វើឲ្យខ្យល់ក្តៅហ្នឹងវាឡើងទៅលើហើយកន្លែងនេះក៏មានស្លាបព្រើលកញ្ចក់ដែរដែលឲ្យពន្លឺនិងខ្យល់ហ្នឹងចូលមកខាងក្នុងបានណាហើយការតបតែងលម្អនៅខាងក្នុងអាគារធម្មវិមាននេះក៏យើងគិតគូរទៅលើ concept ដែលរៀងសាមញ្ញតិចដែរយើងមិនគិតគូរដូចក្នុងព្រះវិហារដែលត្រូវមានគំនូរស្ទះស្កាស់ពេញហ្នឹងពេកទេណានេះជាទស្សនវិជ្ជានៅពេលយប់យើងឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះណានេះជាការរៀបរាប់ខ្លះៗអំពីការទស្សនៈទាននៅក្នុងការរៀបចំសាលខាងក្នុងដូចដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានលើកមកហើយដែរណាអញ្ចឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងសាលហ្នឹងបើយើងគិតអំពីការគិតរបស់យើងថារាល់បច្ច័យទាំងអស់ដែលយើងបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារកសាងហ្នឹងសូម្បីតែប្លឹកក្រូផ្សេងក៏សូម្បីតែប្រទេសក្រូមួយប្លឹកហ្នឹង
ឬក៏ដំណក់ថ្នាំមួយដែលយើងបានចូលរួមបច្ច័យក្នុងកិច្ចការងារកសាងក៏ដូចជាឥដ្ឋមួយដុំដែលយើងបានចូលរួមហ្នឹងក៏ដូចជាកម្លាំងសទ្ធាចាស់ថ្លាដែលយើងបានគៀងគរប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងការជួយកសាងវិចិត្រសាលនេះនឹងคล้ายទៅជាជំរកផ្លូវចិត្តមួយសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីធ្វើការបដិបត្តិធម៌ចម្រើននៅសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តនិងបញ្ញាហើយការចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការកសាងសាលហ្នឹងក៏គឺជាការសាបព្រោះនៅក្របពូជកុសលមួយដែលនឹងរីកដុះដាលធំធាត់យ៉ាងច្រើននៅពេលអនាគតដូចជាក្របពូជមួយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទយល់ថាការរួមគ្នានៅក្នុងការកសាងសាលដែលជាថ្នាលនៃការបដិបដានៅពុទ្ធវចនៈនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងដោយដែលខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងថាក៏យើងមិនទាន់បានសម្រាប់ចុងក្រោយដែរប៉ុន្តែជាប្លង់បឋមសិនកណាអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមានសសរខ្ពស់នៅពីខាងក្នុងអាគារហើយលំហយើងគឺមានភាពស្រឡះងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រពៃពិធីផ្សេងបាននេះគឺទស្សនវិជ្ជានៃពេលរាត្រីហើយពុទ្ធបដិមាដែលក្រុងកសាងហ្នឹងនៅក្នុងប្លង់នេះដូចបានលើកចឹងថាមានប្រផ្នេនប្រមាណជា5ម៉ែត្រ4ទឹកក៏ដូចជាកម្ពស់ពីប្រផ្នេនទៅដល់ព្រះមូលីខាងលើប្រមាណជា6ម៉ែត្រ3កណាជាសរុបទៅគម្រោងសាងសង់អគារធម្មវិមាននៅក្នុងវត្តមនីរតនារាមគឺជាបើនៅពេលដែលយើងសាងសង់ហើយនឹងក្លាយទៅជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលកើតចេញពីការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាក៏ដូចជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនិងទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាផងដែរហើយអគារអត្តកោណនេះមិនត្រឹមតែជាសំណង់ល្អប្រណិតមួយសម្រាប់បម្រើកិច្ចការងារក្នុងកិច្ចការងារសាសនានឹងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងคล้ายជាកន្លែងបដិបដាក៏คล้ายទៅជាស្នាលនៅក្នុងការបណ្ដុះនៅចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធវចនៈផងដែរហើយក៏នឹងคล้ายទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកប្រាជ្ញាស្មារតីមួយតែដែលជួយបដិបដានៅសិលធម៌ក៏ដូចជាធម៌វិន័យពុទ្ធសាសនាផ្សេងដល់កូនខ្មែរតចំនួនផងដែរហើយក៏คล้ายទៅជានិមិត្តរូបនៃសុខសន្តិភាពដែលរំលឹកដល់អធង្គិកមៈទាំង8ផងដែរដោយសារនិមិត្តរូបរបស់គាយើងគឺជានិមិត្តរូបនៃអធង្គិកមៈឬក៏មជ្ឈិមបរិកទាកណាហើយយើងនិយាយអំពីមរតកស្ថាបត្យកម្មវិញនឹងคล้ายទៅជាមរតកស្ថាបត្យកម្មតចំនួនដែលជាភស្តុតាងនៃសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់សពរដ្ឋជននៅក្នុងយុគសម័យសន្តិភាពដែលអាចឲ្យអគារនេះមានដំណើរការតចំនួនទៅមុខបន្ថែមទៀតណាហើយការចូលរួមចំណែករបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដូចជាការចូលរួមចំណែកតាមរយៈកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏ដូចជាថវិកានឹងคล้ายទៅជាក្របពូជមួយនៃកុសលដែលមានគុណតម្លៃដ៏ធំធេងហើយនឹងជាផលមួយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតផងដែរខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងអរគុណហើយនឹងអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងទស្សនៈទាននៃការកសាងអគារធម្មវិមានប៉ុណ្ណេះគណៈសាធុសូមអនុមោទនាចំពោះគុណចាស់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផងដែរសាធុបាទសាធុអរគុណច្រើនណាស់លោកប្អូនអាយដាមបានជ្រាបពេលដល់មកមានញឹកបានមកធ្វើបទបង្ហាញពីការកសាងនៅអគារធម្មវិមាននេះហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចការងារតទៅទៀតហើយដោយលោកប្អូនមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងថាយើងនៅពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតតែគម្រោងនឹងដើរទៅមុខហើយបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងហើយបរិស័ទក៏ត្រូវការសម្រាប់មួយរយៈណាសូមអរគុណ